सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी दे कैनेडा न्यूज़ दे विच तुहाडा सब दा बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। करदे हां शुरुआत। महंगाई ते वधदियां व्याज दरां ने उलझाईयां रिटायरमेंट योजनावां। बहुते बजुर्गां कोल 5000 तो भी घट दी बचत। वैनकूवर च किराए दा घर लेना होया औखा। एक बैडरूम दी रेंटल कीमत गई $2700 ते। पंजाब दे नाल संबंधित विद्यार्थियों के मामले दे विच आई सी वड्डी अपडेट। नहीं होणगे डिपोर्ट। MP सुख धालीवाल दे वल्लों दित्ती गई जानकारी। हुण जाणदे खबरां विस्तार दे नाल। महंगाई ते व्याज दरां वधण नाल जिथे कैनेडियनां मूहरे कई तरह के सवाल खड़े होए ने, उत्थे एक वड्डा सवाल है कि जिहड़े कैनेडियन रिटायरमेंट दा सोच रहे ने, वो रिटायरमेंट होण जां ना। फिलहाल महंगाई ने लोकां दा जीना मुहाल कर रखिया, जिस करके रिटायरमेंट दीआं योजनावां भी प्रभावित हो रही ने। एक सर्वे किया गया जिस विच ये गलबात निकल के सामने आई है कि बहुते कैनेडियन बजुर्गों के कोले रिटायरमेंट के समय तक $5000 भी नहीं है, जिस करके वो सोचण दे लई मजबूर होए ने कि उन्होंने रिटायरमेंट प्लान अगे पाने पैणगे, जिन्हां स्पष्ट रूप दे विच आख्या कि इस महंगाई के दौर दे विच सिर्फ पेनशन ते गुजारा करना औखा है। हैल्थ केयर ऑफ अंटारियो पेनशन प्लान के एक सर्वेखण अनुसार कैनेडियन रिटायरमेंट लिए बचत करने लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे महंगाई के उच्च ब्याज दरां के ब्याज अपने जीवन के अगले पड़ाव को पिछे धक्कण की योजना बना रहे हैं। हॉब विखे योजना सेवावां के मुखी इवाना जिनार्डो वधी हुई महंगाई ते ब्याज दरां के लंबे समय नाल हर उम्र के कैनेडियनां नूं रिटायरमेंट लिए बचत करने लिए बहुत औखा लग रहा है। खास तौर पर वड्डी उम्र के ਉਹ लोग जिन्होंने रिटायरमेंट की उड़ीक हले करनी चाहिए है। हाल ही के महीनों के महंगाई हौली हौली घट रही है, पर साल के मुकाबले अप्रैल में 4.4% तो अजे भी ये बनी हुई है, जो कि केंद्रीय बैंक के 2% के टीचे तो दुगनी है। बैंक ऑफ कैनेडा ने पिछले हफ्ते अजे ही महंगाई के मद्देनज़र ब्याज दर दे विच वाधा किया, जो कि बढ़ के 0.5% हो गई है। वीरवार को जारी किए हॉप एंड वैक्स डेटा के सर्वेखण में पाया गया कि 55 तो 64 साल की उम्र के 44% गैर रिटायर्ड कैनेडियन कोल $5000 तो भी घट की बचत है। इस समूह विचों 5 चों 1 ने कहा कि उसने रिटायरमेंट लिए कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने बजुर्ग कैनेडियनां लई तस्वीर धुंधली है। सर्वेखण किए गए 55 तो 64 साल की उम्र के अद्धे तो वध लोगों ने कहा कि जेकर महंगाई वधदी रहिंदी है तो उन्होंने अपनी सेवा मुक्ति की मिति नूं पिछे पाउणा पएगा। उन्होंने जीवन के एक समय में जदों उन्होंने रिटायरमेंट लिए उत्साहित होना चाहिए। महंगाई ते ब्याज दरां च वाधा करके वो हुण इस गल उत्ते विचार कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट लै सकते हैं जां इस नूं डिले किया जाएगा। अगले 5 सालों च लगभग 70% उतारदातावां ने लगातार सहमति दी है कि कैनेडा एक रिटायरमेंट संकट वाल वध रहा है। बजुर्ग कैनेडियनां लई ये खोजां सुझाव दिंदियां ने कि जेकर मौजूदा आर्थिक रुझान जारी रहा तो संकट होर भी नेड़े आ सकता है। रिटायरमेंट लई काफ़ी पैसा होना सर्वेखण के अनुसार पाया गया। इस तो इलावा लोगों के विच मानसिक तनाव भी महंगाई के चलदियां वध रहा है, जिहदे च 40% कैनेडियन सीधे रूप दे विच आख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसे की चिंता है कि उन्होंने कर्जा किस ढंग के नाल मोड़ना। 48% ये गलबात कहते हैं कि इस आर्थिक संकट ने उन्होंने सौण की आदत के उपर असर पाया तो 36% मैंटल हैल्थ के नाल भी जूझ रहे हैं। अमरीका के एक लग्जरी होटल के कमरे च 2 व्यक्तियों दी लाशां मिलियां ने, जिसकी पुलिस वालों जांच की जा रही है। जांच में मुख कारण नशीलियां गैसां जां नशे नूं मन्निया जा रहा है। जानकारी दिंदियां अधिकारियों ने दस्सिया कि दोवां दी मौत 10 तो 11 घंटे पहलां हुई सी। जदों तक इस बारे पता लग्या उन्हां दे शरीरां दे उपर हिंसा के कोई नुकसान नहीं सन। बुधवार को मैक्सीको के बाजा कैलीफोर्निया के समुद्री कंढे के लग्जरी होटल च 2 अमरीकी सैलानी कमरे च मृतक पाए गए। पुलिस ते पैरामैडिक्स मंगलवार शाम को एक रिपोर्ट मिलने तो बाद होटल च पहुंचे तो अमरीकी अपने कमरे च बेहोश मिले। एक आदमी ने एक औरत मिले ने, जिन्हां दे विच कोई महत्वपूर्ण निशान नहीं मिले। जानकारी मुताबक बाजा कैलीफोर्निया अटारनी जनरल की रिपोर्ट मुताबक पीड़िता की पहचान जॉन हितको जो कि 41 साल है तो एबी लुट्स जिहदी उम्र 22 साल है। अटारनी जनरल के अनुसार उन्होंने मौत का कारण किसी पदार्थ द्वारा नशा करना मन्निया जा रहा है, नाल ही मौत का शक्की कारण गैस का साह विच चले जाना भी मन्निया जा रहा है। अटारनी जनरल के दफ्तर ने दस्सिया कि जदों तक अधिकारियों द्वारा दोवां नूं लभ्या गया तो आदमी ते औरत 10 तो 11 घंटे पहला मरे हुए सन। उन्होंने शरीर ते हिंसा के कोई निशान नहीं सन। दोवें अमेरिकन कैबो सैन लुक्स के उत्तर विच एक छोटे जिहे कस्बे एल
ਪਿਸਕਾਦਰੋ ਅਤੇ ਹਯਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰੈਂਚੋ ਪਿਸਕਾਦਰੋ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਰੈਂਚੋ ਪਿਸਕਾਡੇਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਲਾ ਦੇ ਪੂਲ ਲਈ $675 ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ $1500 ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਯਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟੋਵ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲੇਆ ਡੇਲ ਕਾਰਮੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਲਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆ ਡੇਲ ਕਾਰਮੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਲ ਹੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 700 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ IRCC ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ CBSA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਦੇਖੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CBSA ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ IRCC ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੋਸਟ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੇਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 700 ਪਰ 700 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਵਧੀਆ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲਜ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਦੋਨੇ ਮੰਤਰੀ CBSA ਦੇ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਣ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਉਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ HNC ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਗਲਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ ਡਏ ਹੋ। ਵੀ ਭਾਈ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਬਲੈਂਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ MPs ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਡਮਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਏ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਸੀਟ ਤੇ 81 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 12:30 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਟਕ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜੋ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੈਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਟੈਟ ਕੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ G7 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.7% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.3% ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬੂਮ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2043 ਤੱਕ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ 96% ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। 2016 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 9.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਆਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ 5.3% ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਸਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। Together, we have to ensure that Ontario is a place where we can do and build huge, big projects. And that's why today I'm pleased to announce that we're taking an important next step to build transit infrastructure to expand the Lakeshore East GO line further into Durham region. Today we're announcing that we have awarded Bowmanville Construction Partners a contract for advanced infrastructure planning on the Bowmanville GO extension. This contract marks an important milestone on this critical project that will extend Lakeshore GO service 20 kilometers east into Clarington, with 4 new proposed GO stations in Durham region. This
GO Train extension will be a huge boost for the people and the businesses of Durham region. It will provide thousands of daily commutes with two-way all-day service, connecting them to downtown Toronto and other regions in the GTHA. It will provide people with more transit options and more convenience, cutting travel times and allowing people to spend less time in bumper-to-bumper traffic and more time at home with their families. Friends, we're building the transportation infrastructure Durham needs to reach its full potential, to keep people and goods moving. Together with our partners, we're building Durham, we're building Ontario, now and for the future. Together, we're getting it done. Thank you all for joining us, and may God bless the people of Ontario. ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਂਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $2700 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਕੀਮਤ ਜੂਨ 'ਚ 4% ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।